स्टूडेंट कल असी कर चुके सीगे रिकॉर्ड बारे कर चुके सी अज असी रजिस्टर्ड करांगे। वट इज़ द मीनिंग ऑफ रजिस्टर? रजिस्टर मे बी होल्ड एन इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज एड्रैस और एनी काइंड ऑफ डाटा। ये इंस्ट्रक्शनस होंदियां जां स्टोर किया जाता डाटा जिदा तुहाडी इन्फॉर्मेशन नूं स्टोर करते हैं। देयर इज़ अ लॉट मैनी टाइप ऑफ द रजिस्टर। एडमिशन रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस के अंके भी पार्ट होंगे है जी। टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, पीपल अटेंडेंस रजिस्टर, नॉन टीचिंग स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर। इस तो अलावा परचेज रजिस्टर, मार्क रजिस्टर, कॉरेस्पोंडेंस रजिस्टर, परचेज रजिस्टर दो बारी लिखो गया, विजिटर रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर, एनुअल प्लान रजिस्टर, लेसन प्लान रजिस्टर, वर्क डन रजिस्टर, मास्टर स्टॉक रजिस्टर, इशू रजिस्टर, सर्विस रजिस्टर, लॉग बुक रजिस्टर। एडमिशन रजिस्टर like name of the student, father, date of birth, gender, mother name, category, physically fitness, city, pin code, mobile number and Aadhaar number and other necessary information which we required, previous class result ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਆਰ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ departmental rules, the admission register is to be preserved permanently in the school. Admission register permanently record ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। It is essential that it should be got specially bound with many pages, bigger in size and kept in safe custody. ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੀਗਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਗਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੂਇਡਸ ਵਗੈਰਾ, ਵਾਈਟਨਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ authentic नहीं होंदा, नहीं लगा सकते। This register is at the time required by the superior authority in court of law as and the evidence for the date of birth of the peoples. ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲॉज ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਸਬਮਿਟ ਦੇਅਰ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਈਕ ਏ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, TC ਵਗੈਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਨ ਕੋਡ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡਾ TC ਨੰਬਰ ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। Along with their application, all these paper are to be carefully preserved। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇੰਟਰ ਇਨ ਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਟੇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਈਟਮਸ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲਸ, ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੇਮ, ਕਾਸਟ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਡੇਟ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ and the class to which to be admitted, date of withdrawal or migration from the school. Attendance register. Next, this is important register which is maintained in each class and section also। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਆ। the name of the people on the roll number of the class or section during a month। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਕ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ
ਪੈਨਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ who remain absent from the school without leave for 15 consecutive attendance is struck off ਫਰੋਮ ਦ ਰੋਲਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਔਰ ਲੀਵਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਮਾਰਕਡ ਰੈਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਐਂਡ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੋਲਡ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Teacher attendance register, just like a student attendance register, to record the daily attendance of the teacher, school maintain the teacher attendance register। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਲੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਰਾਈਵਲ ਐਂਡ ਡਿਪਾਰਚਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਟੂ ਸਾਈਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਨੂਨ ਐਂਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਲੇਟ ਕਮਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਡੀਕੇਟਡ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਵ ਟੇਕਨ ਬਾਏ ਦਾ ਟੀਚਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮੰਥ ਹੌਲੀਡੇ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਰਿਟਨ ਔਨ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਸ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੀਵਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਪਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਰੂਮ ਆਫ ਦਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰੂਮ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। when the first period start it should be go to the headmaster for the verification। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੀਪਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ, ਸੈਪਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰ ਦਾ ਈਚ ਕਲਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈਚ ਕਲਾਸ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸਪੈਕਟ ਫਾਰ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਕੂਲ ਵੇਅਰ ਦਾ ਕਲਾਸਿਸ ਮੇ ਬੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਨਟੂ ਫਿਊ ਰਜਿਸਟਰ। ਅਰੇ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੱਟ 1-2 ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਆਲ ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ। ਸਾਰੇ ਪੀਪਲਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਕੀਪ ਰਜਿਸਟਰ ਇਨ ਅ ਸੇਫ ਪਲੇਸ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੈਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੀਅਰ ਬਾਈ ਕਵਰਿੰਗ ਦੈਮ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦੈਮ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਹੈਡ ਵੈਨ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਸਟੈਟਿਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਫ ਐਨ ਐਫ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਦਾ ਐਮ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਬॉयਜ਼। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੀਚਰ ਲਈ ਔਰ ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਕਾਊਂਟ ਅਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ। ਬॉयਜ਼ ਗਰਲਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਕੈਨ ਬੀ no doubt about the identity of the children with a similar name। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸਿਮਲਰ ਨੇਮਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਈਜ਼ਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਨੇਮ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦ ਚਾਈਲਡ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਲਸੋ ਰਿਕਾਰਡਡ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। From this date, head and the teachers can be calculate the age of each child at the beginning of the journey। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਏਜ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਈਅਰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ। ਪਰਚੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਊਚਰ ਟਾਈਪ, ਬਾਊਚਰ ਨੰਬਰ, ਗ੍ਰੋਸ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਵੈਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ।
and entry of the item purchased, bill date, amount and the bill number chronological mention ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ and in even date ਤੋਂ ਇਹ start ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। this may include the stationery material, gift bout, many other material which will be the consumed but will not be include in the stock register। ਇਹ ਸਾਰੇ consumed ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ stock register ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। Another simple method of maintaining this record to save time is keeping filling the bill chronologically and chronological fill ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। next ਹੈਗਾ stock register। this register keep the information of all the movable property of the school। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਔਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਦਾ ਡਿਊਲੀ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ properly in a register। stock register ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਲਈ ਕੁਛ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਐਂਡ ਬਟ ਜਿਸ ਲੈਬ ਲਈ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਉਸਦੇ ਡੇਟ ਐਂਡ the type ਨੂੰ mention ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। the head of the institution should be check this the register physically at least once a year। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਟੀਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ should be recorded in the stock register। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਚ ਨੀਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਪੇਅਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।